खत्म होने वाला ही है, तो उससे पहले इसलिए हम हमारे कम्युनिटी के बच्चे जिसमें दुनिया के अंदर जो कामयाबी हासिल की है उसकी हौसला अफजाई के लिए हम BCA आप सबकी तरफ से कुछ न कुछ इनाम के तौर पर देते हैं ताकि आने वाले नस्ल 100 लोग पैदा हो। तो इसके लिए मैं सारे बच्चों का नाम बोलूँगा। तो उसके लिए यह बंदा बच्चों को ट्रॉफी देंगे। किसी की कामयाबी को जो दिल से हाथ उठाता है, किसी की कामयाबी को जो दिल से हाथ उठाता है, सुनिएगा जरूर। मेरा जश्न है, प्रार्थना है। किसी की कामयाबी को जो दिल से हाथ उठाता है, खुदा ऐसे डॉक्टर का हाथ थाम लेता है। जब हम किसी की अच्छा देखें उसका समझ के बजाय हम खुश होते हैं, खुदा हमें कुछ खुशियाँ देने से होता है। इन बच्चों के लिए जो जिंदगी की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीनों की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया कदम कदम पर बहक गए। बेशक आस्था दी उस बच्चों के साथ उनके वालिदैन का भी तस्वीर दीजिए, क्योंकि बच्चा जब कामयाब होता है वालिदैन का सिर बहुत बुलंद होता है और दिल खुशियों से भर जाता है, क्योंकि बच्चों की कामयाबी के पीछे उनके वालिदैन का भी बड़ा योगदान होता है, उनकी मेहनत होती है। तो मैं इन जैसे बच्चों के साथ उनके माँ बाप और उनका समाज को भी BCA की ओर से बधाई देता हूँ और उनका नाम देता हूँ, जिन्होंने अपने फील्ड में ग्रेजुएशन किया और कई बच्चों ने अपने फील्ड में मास्टरी भी हासिल की और हमारे कई बच्चों ने दीन और दुनिया दोनों के अंदर कामयाबी हासिल की। तो मैं बच्चियों का नाम देता हूँ, पहले वो आए और यहाँ से सबसे ज़्यादा से अपना छोटा सा पहला नाम है हुनैना अब्दुल गफ्फार, ग्रेजुएट इन मटेरियल साइंस इंजीनियर 2021। हुनैना अब्दुल गफ्फार। माशाअल्लाह, अल्लाह खुद दी दुनिया खातिर रखो। दूसरा नाम है उस्मा मासूद अली, ग्रेजुएट इन PGC प्राइमरी टीचर इन 2021। उस्मा मासूद अली मुझे लगता है कोई उसकी जवाब आप नहीं कर सकता। रुकिए आप प्लीज। माइक आप माइक હંમેશા જમાના કામના કામમાં કરવાની આપે એનો બદલો
Amin ya rabbal alamin. Allah tabaraka wa taala berfirman, ini berdiri dalam doa kita. बीस तीसरी बच्ची का नाम है सहरा बीबी इरफान खान, ग्रेजुएट इन हेल्थ एंड वेलबीइंग सोसाइटी 2021। सहरा बीबी इरफान खान। कोई इसके बिहार बात नहीं कर सकता। इसके आगे दूसरी बच्ची है उमेरा अब्दुल गफ्फार, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस इन 2022। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके आगे अफजा इंतसाबुल्लाह, ग्रेजुएट इन बायो इंजीनियरिंग 2022। अफजा इंतसाबुल्लाह। माशाल्लाह। इसके आगे आसिया यासीन इब्राहिम, शी डिड ग्रेजुएशन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट 2023। माशाल्लाह। अब मैं बुलाता हूँ इनाज जाहिद पटेल, अपॉइंटमेंट 2023। प्लीज कम फॉरवर्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके आगे इसका नाम है बरीरा जुल्फिकार, ग्रेजुएट इन हेल्थ एंड वेलबीइंग सोसाइटी इन 2023। बरीरा जुल्फिकार। अभी इस बच्चे ने अपनी फील्ड में महान हासिल की, नमाज पढ़ी थी। उसका नाम है आफरीन यासीन इब्राहिम, मास्टर्स इन फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्लिनिकल फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडिपेंडेंट अब लड़कों में ना ऐलान करता हूँ या हमारे लिहाजा उन लोगों को ऐलान करेंगे। पहला नाम है मोहम्मद हमजा मासूद अली, ग्रेजुएट इन आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन 2021। हमजा मासूद अली। हेलो रुपया
शुक्रिया। अब मैं बुलाता हूँ अजमल इमरान साहब, ग्रेजुएट इन ऑनर इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड बिजनेस 2022। अजमल इमरान साहब, प्लीज कम फॉरवर्ड। अब मैं दावा देता हूँ अयाज नियाज साहब, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस इन 2022। प्लीज कम फॉरवर्ड। अयाज नियाज साहब। अब मैं बुलाता हूँ सफी हुसैन खबीरी, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस 2022। सफी हुसैन, प्लीज कम फॉरवर्ड। माशाअल्लाह। अब मैं दावा देता हूँ शोएब अहमद सलीम दारी, ग्रेजुएट इन साइंस विद ऑनर PE एक्सपो 2022। शोएब अहमद सलीम दारी। Graduate in Accounting and Economics 2022. उस लड़के को बुला रहा हूँ अपनी फील्ड में मास्टरी की। उसका नाम है अब्दुल्ला मोहम्मद आरिफ साहब, मास्टर्स इन फार्मेसी इन 2022। अब मैं उस बच्चे का नाम ले रहा हूँ जिसने दिन के अंदर भी आने हासिल की और कुछ नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले बोल रहा हूँ उन्हें जाहिर अप्रैल हिफ्ज़ कुरान 2022। इसकी आवाज़ में उसका नाम है राज नियाज साहब, प्लीज कम फॉरवर्ड। उसने कंप्लीट किया 2022। उसका नाम है फरहान इब्राहिम मुश्ताक अली, हिफ्ज़ कुरान 2022। फरहान इब्राहिम मुश्ताक अली, प्लीज कम फॉरवर्ड। और आखिरी बच्चा उसका नाम है ज़ैद मुदस्सिर ज़फ़रिया, हिफ्ज़ कुरान 2022। अभी और एक बच्चा उसका नाम 2022 सियाह। अब प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं उस हस्ती को बुला रहा हूँ जिसके नाम देने के लिए बहुत ही मेहनत की। उसकी मेहनत के बिना आज ये दिन शायद ही होता। तो अब आ रहे हैं, हमें उन पर नाज है। अब आ रहे हैं, हमें उन पर मान है। बजाइए तालियां अगर हाथों में जान है। जाहिर पटेल।
बड़ा वाला वासियों अल्लाह तुम्हारे कारण बहुत बड़ा करम और एहसान है मैंने आपने आज बताया है એવી રીતે અમારે ચેરમેન સાહેબે કીધું છે એમના વેલકમ સ્પીચમાં કોવિડ પછીથી 4-5 વર્ષ પછી આપણે આજે ગેટ ટુગેધર રાખી રહ્યા છે સૌથી પહેલાં તો અલ્લાહ તાલા શુક્રિયા અદા કરું છું અને પછી આપ સૌને શુક્રિયા અદા કરું છું જે તમે આમંત્રણને સ્વીકારીને સમયસર તમે આવ્યા એ બદલ તમારો હરેકનો દિલથી એની ગેરાઈથી તમારું સ્વાગત કરું છું અને તમારો હરેકનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. બીજું એ છે કે જેટલા છોકરાઓ આજે ગ્રેજ્યુએશન થયા છે અને તમે કાફી દિલાવત કરી છે એના જવાબ મળ્યા કે ગલત કર્યા છે લોનમાં શું થઈ રહ્યું છે. બીજું એ છે કે આજે વિષયના માટે બહુ થોડો મોટો દિવસ પણ છે. આપણે હરેક વિષયના મેમ્બરો આજે મુબારકબાદના લાયક છે. એના પછાડી એ છે કે વિષયનું ફાઉન્ડેશન મે મહિનામાં 1999માં થયું અને આજે આપણે મે 2024 પૂરા 25 વર્ષ આપણા વિષયના આજે પૂરા થાય છે. એ બધા આજે ખુશીનો દિવસ છે. 25 વર્ષ એટલે કે સિલ્વર જુબલી આપણે કહી શકીએ છીએ. એટલે બરાબર 25 વર્ષ આપણા વિષયના થઈ ગયા છે તો એ બધા આપણો ખુશીનો બી દિવસ છે. અને દરેકને હું મારે બાલી આપું છું કે જેટલા આપણા વિષયના મેમ્બરોએ એના અંદરમાં ભાગ લીધો છે અને કોઈ પણ આડતે ભાગ લીધો છે તો એવોર્ડનો બહુ મોટો લઈને તો 2024 સુધી એ લોકોનો બી આભાર વ્યક્ત કરું. હવે આપણા દિલમાં કે જવાબમાં એક જ વાત હશે કે આપણા 25 વર્ષ થઈ ગયા છે તો આપણે વિષયના માટે શું કર્યું અને વિષય આપણા માટે શું કર્યું એ હરેકના એમાં આવતું હશે ધ્યાન નથી. અને કાં એક વાત એ આવતી હશે કે આપણે ભૂલ નહીં રહી છે એ હરેકના ધ્યાનમાં વાત આવતી હશે પણ એના પછાડી એ બહુ મોટું કારણ છે. કારણ એ છે કે પહેલું તો એ કે આપણે કોઈ બિઝનેસમેન નથી આપણી પાસે. આપણે હરેક કામકાજના વર્ગવાળા માણસો છે પણ બહાર એની કોશિશ જારી છે. વીસીએ વર્કિંગ કમ્યુનિટી એસોસિએશનનો જે મહેનત ખાસ કરીને કરવામાં આવી છે દરેકે મહેનત કરી છે પણ એનાથી વધારે મહેનત છોકરાઓને કરી છે. યંગ સ્ટાર્સ લોકો એ યંગ સ્ટાર્સ જે લોકો ઇન્ડિયામાં તાલીમ પૂરું કરીને એ લોકો અહીંયા આવ્યા છે તે યંગસ્ટર્સ લોકોને બહુ મહેનત છે. કારણ કે 1999 લઈને તો 2000 સુધીમાં જે મહેનત નહીં થઈ એ મહેનત 2007 થી અત્યાર સુધી કરવામાં આવી. પહેલાં 8 વર્ષમાં આપણે ખાસ કરતા હતા વેડિંગ એન્ડ ફ્યુનરલ. એ બે સિવાય કઈ વસ્તુ થતી નહીં હતી આપણે. ને આ વાત હકીકત છે, કરવો સચ છે. એ વાત મેં ઇજીએમમાં બી 2018માં મેં કીધેલું અમુક લોકોને એ વાતનો ગમો થયો અને આજે હું પાછો દોરાવું છું કે 8 વર્ષમાં આપણી એટલી મહેનત નહીં થઈ પણ જેટલી કરવા જોઈએ તેટલી નહીં થઈ. અગર તે સત્તા પરથી જો મહેનત ચાલુ થાતે તો આજે આપણે આ જગ્યા પર નહીં હોત તો કોઈ બીજી જગ્યા પર આપણે. કારણ કે 25 વર્ષની અંદર આપણે કરી શકતા હતા કે જ્યારે દરેક વસ્તુનું કામ કરવું આસાન હતું, મુશ્કેલ નહીં હતું કે આજે આપણને મુશ્કેલ થઈ રહી છે. બાળક હવે એને દોરાવવા કે આપણને ફાયદો નથી. હવે આપણે અગાડી વધવું જરૂરી છે. કારણ કે 2007 પછીથી રમઝાન મહિનામાં જે અત્યારે કલેક્શન જારી છે ઝકાત અને વકફ બધા માટે એ 2007થી ચાલુ થયું. ગેટ ટુગેધર બી આપણે 2007થી ચાલુ થયું. હરેક જે કંઈ છે કાર્યક્રમ એ 2007 પછીથી બધું ચાલુ કરવામાં આવ્યું. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરું છું કે એ કાર્યક્રમ જો ચાલુ છે અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે ત્યાં ચાલુ રહેશે. પણ એ ક્યારે ચાલુ રહેશે કે હરેક મેમ્બર લોકોની એના અંદરનો હિસ્સો લેશે અને તાઉન બી કરશે. ખાસ કરીને દુઆઓથી તાઉનની જરૂરત છે. એ ખાસ દરેક મેમ્બરોએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે વીસીએ ખાલી બોર્ડ મેમ્બરનું નથી. વીસીએ જે આપણા 136 મેમ્બર છે એ હરેકનો વીસીએ છે. વીસીએ ફક્ત ખાલી બોર્ડ મેમ્બરનું નથી. તો હરેક અધિકારી આવીને પાઠ લેવો જરૂરી છે. આજે એક ગરીબ લોકો આપવામાં આવ્યો હતો કે ભાઈ જેને બી અહીંયા આવીને કંઈ સજેશન આપવું હોય કે કંઈ બોલવું હોય 2 શબ્દ તમે બોલો. પણ આ ખાલી 2 આપણા મેમ્બરો આવ્યા છે એ લોકોને હું શુક્ર અદા કરું છું. એના સિવાય કોઈ અગાડી નહીં આવે. તો બોર્ડ મેમ્બરોને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ કે અમારે શું અગાડી કરવું છે ને તમારું શું સજેશન છે. હરેકનું સજેશન મોસ્ટ વેલકમ છે.
હવે હું આવું છું કે રમઝાન મહિનાનો પણ જે ઝકાતની જે એમાઉન્ટ જે કલેક્શન થાય છે તે, કારણ કે એના ઉપર એક સવાલ મારા ઉપર આવ્યો હતો, એટલે હું આજે જવાબનો ક્લિયરન્સ કરવા માંગુ છું. સવાલ એ હતો કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કે આપણા યંગસ્ટર ઘણા હવે એજ્યુકેટેડ થઈ ગયા છે અને હરેક કંપનીઓ બી લાગે છે અને એવોર્ડ બી ઝકાત કરે છે. એવોર્ડનો સવાલ એ છે કે આ ઝકાતના પૈસા તમે ક્યાં આપો છો? કારણ કે એ લોકો યંગસ્ટર લોકોના જેટલા બી ઝકાતના પૈસા છે એ જાય છે ચેરિટીની અંદર હોય છે. હાલાકી ચેરિટીનો ખાલી તમને બ્રીફલી આપી દેવું છું, જેટલી બી ચેરિટીઓ છે તેટલી એનો હું ડિટેલ્સમાં જવા માંગતો નથી, પણ વિચાર કરો કે આજથી 15-20 વર્ષ પહેલાં આપણે આવ્યા હતા ત્યારે કેટલી ચેરિટીઓ હતી. લેસ્ટર અંદર ખાલી એક ચેરિટી હોતી, ઉમ્મા વેલફેર, મારા ધ્યાનમાં હોય ને રેમા મર્સીના બી આ 25 વર્ષ પૂરા થાય છે ત્યાં, તે પછી રેમા મર્સીનું ચાલુ થયેલું, એના બી 25 વર્ષ પૂરા થાય છે. ચેરિટી ક્યારે હોય છે કે જ્યારે ગવર્મેન્ટે સ્કીમ ચાલુ કરી ગિફ્ટ એડ, એ ગિફ્ટ એડ ઉપર 1 પાઉન્ડના ઉપર 25 પેની મળે છે, એ ચેરિટીવાળાને મળે છે. જ્યાંથી ચેરિટીઓ ત્યારે ઘરે ઘરે ચેરિટીઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે. હવે એ ચેરિટીવાળા પૈસા ક્યાં આપે છે એ આપણને તો ખ્યાલ નથી જતો. કારણ કે એ કારણે હું કહેવું છું કે હું ઘણી બધી ચેરિટી સાથે મારા તાલુકા છે કે આપણી સરકારની રકમ આપણે ક્યાં પહોંચી રહી છે, સહી જગ્યા પર પહોંચે કે નથી પહોંચતી. અગર સહી જગ્યા પર પહોંચતી હોય તો આપણી જકાત કબૂલ થઈ જશે, તો થોડું ઘણો અલ્લાહ સુબહાનો તાઆલા છે, આપણે એટલું તો આપણે જાણીએ છીએ. આપણું જે BCAનું જે છે જકાત કલેક્શન, આપણે ઇન્ડિયામાં બધા મદ્રસામાં મુકાવે છે. દરેક જેટલા બી આપણે ઇદારાઓ જેટલા આપણે મુકાવીએ છીએ ને આજે આ ચેટના કારણે જેટલા આપણા ઇદારાઓ, ઇસ્લામિક ઇદારાઓ, એમાં એટલું કલેક્શન પહોંચતું નથી. આ વર્ષનો રમઝાન રિપોર્ટ આપો, આપણે હિન્દુસ્તાની જેટલા બી આવેલા કલેક્શન માટે ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષનું કલેક્શન 70% માઇનસ, 70% ડાઉન થયું છે. એ લોકો અમારે બ્લેકબર્નથી બધે ગયેલા એ બધાનો રિપોર્ટ મળ્યો છે. એનો રીઝન એ કે એ લોકોએ મને બતાવ્યું છે કે આ જે અત્યારે ડાઉનફોલ જે થયું છે એનો કારણ છે ખાલી ફ્લેસ્ટાઇન ગાઝા. ફ્લેસ્ટાઇનની આપણે ગાઝાની જરૂરત છે, આપણને ખબર છે, પણ ત્યાં કોઈને જવાની આ પરવાનગી પણ નથી એટલી બધી. આપણે વિચાર કરવો એ છે કે ત્યાં આપણે આ એટલી વસ્તુ કેવી ના પડે, કારણ કે ગવર્મેન્ટની બહુ મોટી સ્કીમ છે, એમાં UN ઇન્વોલ્વ છે અંદરમાં કે જ્યાં બધા પૈસા તમે બેંકમાં નાખો, બેંકમાંથી તમે આપણે ટ્રાન્સફર કરો, તો એ લોકોનો બહુ મોટો અંદરમાં વ્યૂ છે, રચવામાં આવેલો છે. કારણ કે જેટલી ચેરિટીઓ અંદરમાં આપણા મુસલમાન કમ્યુનિટી જે આપે છે એટલું કોઈ બીજી કમ્યુનિટી પૈસા નહીં આપે, એ આપણું એક એ છે. એટલે એના પર બી એ લોકોની આ છે. હું આદિતાના ગુજારિશ કરું છું કે ઝકાતનું જે કલેક્શન થાય હર મહિના વર્ષે BCA તરફથી, એમાં તમે ભરપૂર તામુલ કરો. ને ખુશની વાત એવી છે કે 2007થી તો આ વર્ષે પહેલી વખત ઝકાતનું કલેક્શન રેકોર્ડ બ્રેકિંગ થયું. હું અહીં ફિગર આપી નથી શકતો કારણ કે ડાટા એકના લીધે, કારણ કે આ મીડિયાનો જમાનો છે ને આપણે જરા એહતિયાત આપવું જરૂરી છે. પણ અમારા જેટલા બી બોર્ડ મેમ્બરો છે એઓને હરેક ફિગર ખબર છે. જેને બી પૂછવું હોય તો તમે અમારા બોર્ડ મેમ્બરને તમે પૂછી શકો છો કે આ વખતે આપણું ઝકાતનું કલેક્શન કેટલા ફિગર થયેલું. એ જે આપણે મોકલાવીએ છીએ કે આપણે ઇન્ડિયાના અંદરમાં જેટલા બી આપણે ઇદારાઓ છે તે આપણે મોકલાવે છે. એમાંના 30% આપણે મોકલાવે છે મોરીદમન મદ્રેસાના અંદર. હવે મોરીદમન મદ્રેસાની બી હાલતથી બધા વાકેફ છે. હું એ લોકોની સાથે કોન્ટેક્ટમાં નથી, પણ અત્યારે જે છેલ્લો રિપોર્ટ આવ્યો છે ત્યાં બી અત્યારે કોન્ટ્રાવર્સી ચાલુ થઈ રહી છે. તો હવે એના ઉપર બી જરા ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે. એ બીજો આપણે મોકલાવીએ છીએ બાબા ખડક, ત્યાં બી મદ્રાસો છે. બીજો નવસારીમાં એક મદ્રાસો છે, ત્યાં મોકલાવીએ છીએ આપણે. એ મોકલાવે છે મુફ્તી મહમૂદ એને જે ટ્રસ્ટ છે તેના અંદર. અચ્છા, એ ટ્રસ્ટમાં આપણે એક આખો મદ્રાસો આપણે સ્પોન્સર કરેલો છે. મદ્રાસો છે તેમાં 14 છોકરાઓ હિફ્ઝ કરે છે ને ઉસ્તાદોનો એ બધો ખર્ચો આપણે BCA આપીએ છીએ. એ મદ્રાસો કુંડના અંદરમાં છે. જેનો બી ત્યાં જવાનું થાય એ મદ્રસાનો તમે લોકો આપણે એ વિઝિટ કરી શકે છે. તમે મારો સંપર્ક કરો, ત્યાં લોકોને જાણ કરી દેવો તો તમે તેનો સંપર્ક કરી શકે છે કે ભાઈ ત્યાં કેવી રીતના કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. બીજું આપણું જાય છે કોરોનાના અંદરમાં, જે આપણે મુફ્તી અતીક મોહમ્મદ રફીક બરોડી એમની જે ચેરિટી છે, એ જે ચેરિટી છે એ આપણે આપણું જે ઓલોમા હિન્દ છે એમના દ્વારા જે ચાલી રહ્યું છે.
એવું નવી જેટલા બી ગુજરાતના અંદરમાં ગરીબ ઇલાકા છે ત્યાં જઈને ક્યાંક મદ્રસો કાયમ કરે છે, તો મસ્જિદ કાયમ કરે છે, આપણે ઉસ્તાદો લોકોનો વાલે વ્યવસ્થા કરે છે અને તેમાં બધો ખર્ચો કરે છે. એટલે આ રીતે આપણે જેટલા બી પૈસા છે ઝકાતના આ હરેક જગ્યા ઉપર જઈ રહેલા છે અને એનો બધો અહેવાલ આપણને મળી રહ્યો છે. એટલે હું પાછો ગુજારિશ કરું છું કે રમઝાનના ટાઈમે જ્યારે ઝકાતની ઉઘરાણી આવે કે તમારી હરેકની મરજી મુજબ છે તો વીસીએના માટે ખાસ તમે જાઓ માટે તમે કોશિશ કરશો કે આપણે વીસીએના માધ્યમથી આપણે વધુ જગાનો પર આપણે ઉતરાવી શકીએ. બીજું એ કે આગળ હું તમને એક સજ્જન આપી દીધેલો છે, પાછળ સજ્જન આપું છું કે મને તો ઘરના અંદરમાં એક ગલ્લો રાખો અને હરેક સવારના એક પાઉન્ડ 50 પાણી એક ગલ્લાના નાખતા રહો. એ નિફાસ સત્તો છે, એ ગલ્લો ભરાઈ જાય પછી તમે કોઈ બી જગ્યાએ તમારા સગાવાળા ગમે ત્યાં હોય એમને તમે મદદ કરો. ઝકાતનું એવું નથી કે તમે મદ્રસામાં જ પહેલાં આપો, એટલે ઝકાતની અંદર એમ રાખો કે તમારા રિશ્તેદાર કોણ ઝકાતના હકદાર છે એમની તમે પહેલાં મદદ કરો પછીથી તમે જગ્યા પર જાઓ. મસ્જિદ મદ્રસાનો જે જિલ્લા છે એ આમ જોવા જાય તો એન્ડમાં મૂકવામાં આવે છે, એ છેલ્લે તમે એમાં મદદ કરો. પહેલાં તમારા રિશ્તેદારોને તમે જો તમારા સગાવાળામાં જે મદદ હોય એમની તમે મદદ કરો. એટલા કારણે હું પ્રવાસીઓને ગુજારિશ કરું છું કે આગળ હયાતી રહી આવતા રમઝાનમાં ખાસ કરીને તમે આના તરફથી તમે તવજ્જો આપો. બીજો આપણે જિલ્લા ઉભરાવે છે વર્તુળ સુરત જમાત. અગાઉનું સૂત્ર છે વર્તુળ સુરત જમાતની અંદર અત્યારે ઘણા કામકાજ થઈ રહેલા છે ને હરેક કામકાજનો જે રિપોર્ટ છે એ લોકોનું મારી સાથે ઓલરેડી એ લોકો કોન્ટેક્ટમાં છે મારી સાથે. હરેક અહેવાલ મને મળી રહ્યો છે. અહીંયા સુધી મળી રહ્યો છે કે જ્યાં આપણે કેટલો ખર્ચો થાય છે હરેક રિપોર્ટ મને આપી રહ્યા છે. આ વસ્તુ આના પહેલાં નહીં હતી પણ અત્યારે રિપોર્ટ આપણને મળી રહ્યો છે એટલે કોમ્યુનિકેશન કે બિલકુલ નથી. કોમ્યુનિકેશન લોકોની સાથે હરેક કોમ્યુનિકેશન આપણું જારી છે. તો એના બી તમે કાઉન્ટ કરો. કોઈ બી જણનો વાંધો આપતો જ છે અને આપણે જોડે જવાનું આપણે જ ખ્યાલ રાખવાનો નથી. હું ગુજારિશ કરું છું કે એના ઉપર બી તમે કાઉન્ટ કરો. અને બીજું એ કે ખાસ કરીને યંગ સ્ટાર્સ લોકોને હવે અમારી જરૂર જ છે. કારણ કે આપણે એ જોઈએ છીએ કે યંગ સ્ટાર માટે શું કરી રહેલા છે. તો હવે અમારો વિચાર છે કે આપણે જે હોલના અત્યારે મોજૂદ છે તો આ હોલની સાથે આઈપી સેન્ટરની સાથે આપણે એક મર્જર કરવા માગીએ છીએ કે આપણે રજિસ્ટ્રેશન કરવા માગીએ છીએ. રજિસ્ટ્રેશન થયા બાદ તો મહિનામાં કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ એક વીકેન્ડ ફ્રાઈડે નાઇટ થર્સડે નાઇટના આ હોલને બુક કરવામાં આવશે. આના અંદરમાં વોલીબોલ છે, ફૂટબોલ છે કે ક્રિકેટ આપણે રમી શકીએ. તો આના અંદર કોઈ એજ રેસ્ટ્રિક્શન નથી. હરેક એજના માણસ આવી શકે છે. ઇધર ત્યાં 20 યર્સ 15 યર્સ 50 વર્ષ 70 વર્ષ જે બી હરેક માણસ આવો આવીને અહીંયા તમે ભાગ લેવો. અને આના અંદરમાં તમે શું થશે કે આપણે એકબીજાને મળશું, એકબીજા આપણે ખુલાસો કરી શકશું અને આપણે યંગસ્ટર્સ લોકોને બી આપણે આકારી દઈ શકશું. તો આ અમારો પ્રોગ્રામ ચાલુ આના માટે અમારી વાત આગળ ચાલુ છે. ઇન્શાલ્લાહ જેવું કામ નક્કી થઈ જશે તો અમે હરેકને મેસેજ દ્વારા જાણ કરશું કે આ તારીખના આપનો હોલ કરવામાં આવતો છે. ટાઈમ સાથે સમયસર આપણે છોકરાઓને તમે મોકલવાની જણાવવાની કોશિશ કરશો અને એમના પેરેન્ટ્સની સાથે આવશે. તો હું આશા રાખું છું કે એમાં બી હરેક જણા ભાગ લેશે. બીજી વસ્તુ એ કહેવાની છે કે આ મીડિયાનો જમાનો છે. ઓલરેડી આપણને વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે એ જેન્ટ્સ લોકોનું છે. અને બીજું એક નવો કાર્યક્રમ પર મેસેજ આવ્યો હશે, પર્સનલી આવ્યો હશે વીસીએ એનાઉન્સમેન્ટ તરીકે એ મેં જ મંગાવ્યો છે સરકારે. એ નંબર મારો જ છે. હું હરેકને ગુજારિશ કરું છું કે તમારા મોબાઈલ નંબર જો અમારી પાસે નહીં હોય તો હરેક તમે મને મોબાઈલ નંબર તમે મને આપો તો શું કે જે બી વીસીએનો કાર્યક્રમ હશે એ હવે મીડિયા થ્રુ જ જશે. મેસેજ થ્રુ બધાને જાણ કરવામાં આવશે. જ્યારે અમને લાગશે કે ફોન કરવાનો છે ત્યારે અમે ફોન કરીશું, નહીં તો હરેક આ મીડિયા થ્રુ બધાને મેસેજ હવે ઉતારવામાં આવશે. અને ખાસ કરીને જે મયર થાય છે કે હરેક ક્યારે એના સમાચાર નથી પહોંચતા તો એવી બધાને સમાચાર મળી જશે ઇન્શાલ્લાહ આવતા. તો હું આને ગુજારિશ કરું છું કે જે તમારો મોબાઈલ નંબર હોય એ તમને તમે આપો તો શું કે તમારો મોબાઈલ નંબર સેવ થઈ જાય અને તમે મારો મોબાઈલ નંબર સેવ કરી શકો છો. તો હરેકને આ મેસેજ તમને મળી જાય કે આપણે શું કાર્યક્રમ કરવાના છે અને શું નથી આપણે કાર્યક્રમ છે. હું આશા રાખું છું કે હરેકને યાદ થઈ ગયા હશે કે અમે શું કરવા માગીએ છીએ.
તમારો આગળનો પ્લાનિંગ શું છે. બીજો પ્લાનિંગ હોલના માટે પણ છે. હોલની બી અમે તપાસ કરી રહ્યા છે, યુનિટ જોઈ રહ્યા છે, વાતાવરણ ચાલુ છે. ઊંચા લાવવાના યુનિટ તો આપણે થઈ જશે એ યુનિટ આપણે દઈ દઈશું, કારણ કે એના માટે આપણને કોઈ જરૂરત નથી, કારણ કે આપણું મકાન આપણે લીધેલું છે રકમ કરીને, એ મકાન આપણું બરાબર છે ને એની ઇન્કમ આપણી પાસે ચાલુ છે. તો એ હોલ લેવા માટે અગર આપણે એ મકાનને જો આપણે સેલ કરવાનો તો સેલ કરી શકીએ છીએ ને એની રકમના અંદરમાં આપણું એમને યુનિટ આપણે લઈ શકીએ છીએ. રૂપિયામાં પ્રોગ્રામ એવું નથી કે પ્રોગ્રામમાં નહીં મળે. અને જેને બી બોર્ડના અંદરમાં સામેલ થવું હોય તો મોસ્ટ વેલકમ છે. બોર્ડના મેમ્બરમાં તમે સમૂહ થાવ તમે થઈ શકો છો, એમાં તો કોઈ પણ એ નથી. ઈજીએમ કેમ નથી બોલાવતો એ બી સવાલ આવે છે. ઈજીએમ નહીં બોલાવવાનું કારણ એ છે કે અત્યારે અમારી પાસે કોઈ ટોપિક નથી તમે ઈજીએમ બોલાવો. ઈજીએમ બોલાવવા માટે પણ ખર્ચો થાય છે. અગર કોઈને બી ઈજીએમ બોલાવવાનું હોય, જાણવા માંગતા હોય તો 50 મેમ્બરોની ખાલી સાઇન લઈ અને તમે બધુંને આપણે પેપર તમે સાઇન કરીને સબમિટ કરી દો. ઇન્શાલ્લાહ બોર્ડવાળા ઈજીએમ અમે લઈ લઈશું. અત્યારે અમારો ઈજીએમ લેવાનો કોઈ પણ જાતનું કોઈ એ નથી કે અત્યારે અમે ઈજીએમ અમે લઈએ. તો હું આશા રાખું છું કે દરેક જણાને આમાં ધ્યાનમાં આવ્યો હશે અને તમને કોઈ પણ સવાલ હોય તો એ સવાલ એ બોર્ડના મેમ્બર હાજર છે. બોર્ડના મેમ્બરનો તમને કોઈ પણ સવાલ પૂછવાનો હોય તો તમે પૂછી શકો. વર્તનના માટે અમારા ચેરમેન સાહેબ હું કહી દીધું, પાછું એને દોડાવું છું કે વર્તન જે છે એ અત્યાર સુધી આપણે મંગળવાર આપતા હતા જનાબ નાસિર દાઉદની જ્યાં એમના વિષય તરફથી શુક્રિયા કરું છું કે એમને આ 3 વર્ષ વર્તન રાખ્યા છે. હવે આ વર્તન આપતા ફાયા કોઈની ત્યાં રહેશે સેન્ટ મેથ્યુસમાં. જેને પણ આ વર્તન જોઈએ જમાતના વર્તન તો એવું ત્યાં મને ત્યાં ઉલ્લાને સંપર્ક કરે અને એ વર્તન લઈ જાય અમારા હાજરીમાં લઈ જાય, પાછા લાવે તો એ આ વર્તન અમારી હાજરીમાં લાવે. જેવી રીતના તમે વર્તન લઈ જાય સેમ રીતના પાછા ત્યાં તમે મૂકવાનું તમારે રહેશે. નગર એમાં કોઈ બી વર્તનની એવોને એ લાગશે તો એનો હવે ચાર્જ કહેવામાં આવશે. બીજું એ કે આજે વ્હાઇટ કવર જે તમે જોઈ રહ્યા છે કે વ્હાઇટ કવર આપતા જ છે, વિસેલા છે. અગર કોઈને બી આ વ્હાઇટ કવરની જરૂરત પડે એ બી તમે લઈ જઈ શકો છો યુઝના માટે. પણ એ વ્હાઇટ કવર લઈ જાય તો એ વ્હાઇટ કવરને પાછા ધોઈને લાવીને મૂકો. વિધાઉટ વોશિંગ એ વ્હાઇટ કવર લેવામાં આવશે નહીં, કારણ કે લગભગ 50 કવર છે તો તમારું એક ફંક્શન થઈ શકે. એ બી આપણે વિષયવાળાએ અત્યારે આ એક કર્યું છે, એડિંગ કર્યું છે, એ બી તમે લઈ શકો છો. અને હું ફરી એકવાર દરેકનો આભાર માનું છું કે સમયસર આવી આ પ્રોગ્રામને તમે લોકોને સક્સેસ બનાવ્યો છે. તો એક વાર દરેકનો આભાર ચાહું છું અને હું આશા રાખું છું કે હવે તમે વિષયને કાઉન્ટ કરતા રહેશો. અને ખાસ મુદ્દાની વાત પર આવું છું, ફીસ જે આપણી એન્યુઅલ ફીસ છે એના ઉપર હું આવું છું. એન્યુઅલ ફીસ અત્યારે આપણે આ વર્ષે આપણે નહીં લેવાના નથી લેતા. ઇન્શાઅલ્લાહ બોર્ડ મેમ્બર એના પર વિચારણા કરશે. એન્યુઅલ ફીસ એટલા જણાની બાકી નથી. 133માંથી ફક્ત ખાલી 15 થી 20 મેમ્બરોની એન્યુઅલ ફીસ બાકી છે. પણ એન્યુઅલ ફીસ એવું છે એમાંથી 3 થી 4 મેમ્બરોના ખોટા ઘણા બાકી છે. હવે હું એક એક્ઝામ્પલ આપવા માંગુ છું. એ ફીસના અંદાજમાં એક મેમ્બરે પોતે નીકળ્યો સામેથી કોવિડના દરમિયાનમાં એને ડાયરેક્ટ એપ્લિકેશન ઓર્ડર કરીને બધી ફીસ પૂરી કરી એ પાછો મેમ્બર બની ગયો. જે 3 થી 4 મેમ્બરોની જેની ફી વધી ગયેલી છે તો હવે બોર્ડ મેમ્બર એમની પાસે આવશે તો એમને આ ઓપ્શન આપવામાં આવશે કે તમારે અત્યારે સસ્પેન્શન લઈ લો તો તમારી બાકીની ફી વધે. જ્યાં સુધી આ તમારી પૂરી નહીં થાય, ફી પૂરી થઈ જાય તો પાછા તમે એન્ટ્રી કરી આપો. એનો કાંઈ તમે ફીસ નથી આપતા ને પછી દર વર્ષે તમારી ફીસ વધતી રહી છે. એટલે તમે એ નથી ચાહતા કે તમારા માટે વિષયનું ખર્ચ વધે આવે. એટલા કારણે આ સ્ટેપ હવે લેવામાં આવશે અને બોર્ડ મેમ્બર એ લોકોને જે પર્સનલી મળશે ને એ લોકોની સાથે સલાહ મશવરો કરીને આનો પૈસા હવે લેવામાં આવશે. તો શું કે એવું ના માટે બી વધારે ખર્ચ નહીં ચાલે ને હરેકને આસાની દરેકને બી સ્ટડી ઓર્ડર બધું તમને કરી આપવામાં આવશે, હરેક સલાહ આપવામાં આવશે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા તમને ફોન કરીને અમે જાણ કરીને તમને આવશું. અને હરેક લોકો ફરી એકવાર શુક્રિયા અદા કરું છું કે તમે આવ્યા આ પ્રોગ્રામને કામયાબ કર્યો અને અલ્લાહ
કાર્યક્રમને પોતાની વધારે એમાં આપણને આપસ મોહબ્બત આપે, હરેકને મોહબ્બત આપે અને જે બી કાર્યક્રમ બાકી છે એમાં તારા સફળતા આપે. વાઘ ખાવાના અને આ નહીં. હવે કાર્યક્રમ પૂરો કરવાને પહેલાં જોવા માટે હું દાવા માંગુ છું ત્યાંથી જવાનું